صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ افواج آئین کے مطابق اپنے فرائض انجام دینے کے لیے پرعزم ہے۔ قومی سیکیورٹی کے حصول سے متعلق سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاستدان سیاسی تقسیم کو کم کرنے کے لیے جمہوری راستہ اختیار کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کرپشن ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ انسداد کرپشن کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کی راہ میں کرپشن بڑی رکاوٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ملک میں کرپشن کی شرح نیچے آئی۔ نون لیگ کے دور میں کرپشن نیچے آنے کے گواہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا موقع پرست اتحاد جلد انجام کو پہنچ جائے گا۔ چودھری پرویز الہی سے ارکان پنجاب اسمبلی محمد افضل اور احسان الحق نے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہر قدم عوام کو ریلیف دینے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ پی ڈی ایم نے سیلاب سمیت ہر اہم موقع پر سیاست کی۔ مخالفین نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سنگاپور کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سنگاپور کے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے ایشیا پیسیفک میں آسیان کی زیر قیادت عمل کے لیے حمایت کا اظہار بھی کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی نون لیگ اور پی 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 کے پارٹی فنڈز کی جلد تحقیقات کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما فرق خبیر کی درخواست کی جلد سماعت کی سدا منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے رقم دیں گے۔ وفاقی حکومت کا ہر مشکل گھڑی میں تعاون حاصل رہا۔ عمران خان ہو یا شہباز شریف، دونوں نے بلوچستان کو اہمیت دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کراتے رہے، لیکن خود گھڑیاں چوری کرتے رہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جو کہتا تھا ہم کیس دیکھتے ہیں فیس نہیں، اب وہ کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آئین کے تحت جھوٹا چور خائن لیڈر نہیں بن سکتا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جب معاشی بحران بڑھنے لگتا ہے تو یہ آڈیو لیک کر دیتے ہیں، بھوکی عوام سڑکوں پر نکل آئی تو لگ پتہ جائے گا۔ اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ مسائل اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی۔ قبل از وقت انتخابات کی سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے نجات ہے۔ حکومت نے دیر کی تو گاڑی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، جس کے باعث لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے سمندری تک بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 13 پیسے
मजीद महंगा होने के बाद 224 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 11 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,663 पर आ गया है। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर के वार जारी हैं। जानलेवा वायरस से मजीद एक मरीज लुकमा अजल बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,442 टेस्ट किए गए, जिसमें 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मोहलिक वायरस में मुब्तला 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करने वाले अबरार अहमद का पहला मैच तवज्जो का मरकज और यादगार बन गया। अबरार अहमद डेब्यू टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट लेने में पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। अबरार अहमद ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की, जिसके बाद इन्होंने इंग्लिश खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजने का सिलसिला बरकरार रखा। अबरार अहमद पहले सेशन में इंग्लिश बैटर्स के लिए परेशानी का बाइस बने रहे। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महमूद इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली की राह में करप्शन एक बड़ी रुकावट है। करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके इसकी मुआशी और इंतजामी तबाही का बायस बनती है। इंसदाद करप्शन के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वजीर आजम का कहना था कि मुआशी इक़्तिदार का जवाल किसी भी मुआशरे में करप्शन की शरह में इजाफे का बायस बनता है। करप्शन से मुल्क और कौम का पैसा शरपसंद अनासिर के हाथों में जाने का खतरा बढ़ जाता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन से अमतबा इदारे कमजोर होते हैं और लोगों का गवर्नेंस से इतबार उठ जाता है। आज तजदीद ओहद का दिन है, हम सब मिलकर करप्शन से जंग में सुरखरू हों। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए अलमी इकदाम उठाए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि 2013 से 2018 तक मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन की शरह नीचे आई। अरबों डॉलर के सी पैक और दूसरे तरक्याती मंसूबों में कोई एक धैर्य की करप्शन साबित ना कर सका। पाकिस्तान की सियासत में करप्शन को इंतकाम का जरिया बनाने के रवाज को खत्म करना होगा। यौम इंसदाद करप्शन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता दौर में करप्शन के झूठे इल्जामात लगाकर सियासी हरीफों को जेलों में बंद किया गया। करप्शन को जाती इंतकाम के भेंट चढ़ाने के लिए आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इन्होंने कहा कि करप्शन की रोकथाम के लिए तमाम सियासी हलकों को मिलकर एक वाज़ेह रोड मैप बनाने की जरूरत है। दौरे सिंगापुर के दौरान वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंगापुर के वजीर खारजा डॉक्टर विवेन बालाकृष्णन से मुलाकात की। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सिंगापुर के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों वज़राए खारजा ने एशिया पैसिफिक में आसियान के ज़ेरे क़यादत अमल के लिए हमायत का इजहार भी किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडोनेशिया के दौरे के बाद गुज़िश्ता रात सिंगापुर पहुंचे थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि अफवाज आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए पुरज़्म है। कौमी सिक्योरिटी के हसूल से मुतालिक सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियासतदान सियासी तकसीम कम करने के लिए जमहूरी रास्ता इख्तियार करे। गुज़िश्ता रोज निजी टीवी को इंटरव्यू में सदर मुमलिकत का कहना था कि इमरान खान मशवरा करते तो इन्हें असम्बली ना छोड़ने का कहता। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि मेरिट पर तकर्री के बाद आर्मी चीफ का मामला 3 साल के लिए स्टिल हो गया। अब महंगाई काबू करने पर तवज्जो देनी चाहिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नून लीग और पीपी के पार्टी फंड्स की इलेक्शन कमीशन से जल्द तहकीकात कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत आलिया की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा फरख हबीब की दरख्वास्त की जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद की कोई तारीख रख लेते हैं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि इस्तदा है कि पहले रख दें, बहुत देर हो जाएगी, छोटा सा मसला है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि छोटा मसला तो है, लेकिन अगले हफ्ते आपके बाकी बड़े बड़े मसाइल की भी समाअत के लिए मुकर्रर करना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर रियाज पीरजादा ने कहा कि भारत में कश्मीर के हकूक सलब करके पूरी इंसानियत की तस्लील की है। दुनिया भारतीय मुजालिम और बर्बरियत का नोटिस ले। विफाकी वजीर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम दुनिया के सामने है। इस सवाल से मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। उसमें हक खुर्द इरादियत के लिए दुनिया उन पर जोर दे ताकि इंसानी हकूक भी बचाए जा सकें, और ये जो तशद्दुद इंसानियत पर है जो कश्मीर में हो रहा है और बेबस कश्मीरियों पर जिस किस्म के मजालिम हो रहे हैं, इनसे निजात हासिल कराई जाए। पाकिस्तान इस चीज़ का अदा करता है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे इस हमसाया की वजह से हमारे इलाकों में जो कलबूशन की वजह से और जो हमारे मजहबी तफरका पैदा करने के लिए जो अक़लियतों के साथ जो दस्का, सियालकोट, लाहौर और कराची में ये जो खुद साख्ता किस्म के जो फंडेड किस्म के जो जराइम हैं, ये हमारा हमसाया हमें उसमें भी मुलव्वस करता है ताकि इंटरनेशनल दुनिया के सामने हमें बदनाम किया जाए। और इसकी इन मजालिम की वजह से ना इनका कोई हमसाया इनसे बचा हुआ है, ना इंसानियत बची है, ना ही कोई मजहब। पाकिस्तान, हम रिवायती लोग हैं, हम आपस में जुड़े हुए बलोच, सिंधी, पंजाबी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीरी और सराइकी और पख्तून, हमारे सब हम आपस में रिवायतों और तारीखी तौर पर, मजहबी तौर पर जुड़े हुए हैं। और हमारी अक़लियतें जो यहाँ रह रही हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ह्यूमन राइट्स भरपूर तरीके से कर रही है। और यहाँ पर कोशिश की जाती है कि हमारे जो अक़लियतें हैं, शिया कम्युनिटी है, अहमदिया कम्युनिटी है, इसमें ख़ास तौर पे किलिंग्स कराई जाएं ताकि लोग आपस में लड़ें। तो मैं बतौर ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर के दुनिया से अपील करता हूँ कि ये पाकिस्तान की अपील है दुनिया के सामने कि कश्मीरियों को जुल्म से निजात दिलाई जाए और हिंदुस्तान को रोका जाए कि वो हमसाया मुल्कों के अंदर अपनी बर्बरियत और अपने मजमूम किरदार जो उसका। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि मशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का कहना था कि तरक्की पजीर दुनिया के लोग बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। कुछ मुल्क मुखालफिन के खिलाफ तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कमर जमान कायरा का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। उस सोसाइटी के अंदर कितनी टॉलरेंस आई है, वहाँ के इदारे कितना इंसानी हकूक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या उसकी वायलेशन के ऊपर कितना एक्शन ले रहे हैं, ये एक गेज होता है। अनफॉर्चुनेटली तरक्की पजीर दुनिया, यूं तो तरक्की याफ्ता दुनिया में भी, लेकिन ख़ास तौर पे तरक्की पजीर दुनिया के अंदर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू सीरियस इशू है। इसमें मजहबी आज़ादियाँ भी हैं, इसमें सियासी आज़ादियाँ भी हैं, इसमें जेंडर की आज़ादियाँ भी हैं, इसमें बहुत सारे पहलू मिल के हम इसकी हम 10 जो दिसंबर का दिन है, इसके हवाले से बहुत सारी आज़ादियों का एक मजमुआ किया गया है।
اور ہمارے خطے کے اندر نہیں بلکہ فلسطین میں، دنیا کے افریقہ میں، بے شمار ممالک کے اندر طاقتور ممالک کمزوروں کا استحصال کرتے رہے ہیں، اور آج ہم ان طاقتور اقوام سے جو ورلڈ سٹینڈرڈز کی، ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز کی یا ڈیموکریٹک سٹینڈرڈز کی باتیں کرتے ہیں، آج ہم ان کو ان کی ذمہ داری یاد کراتے ہیں۔ ہم بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، ہم ترقی پذیر دنیا کے لوگ بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اتھارٹیرین رویے جو ہیں وہ انسانی حقوق، اسی طرح جابرانہ سرمایہ داری کے رویے، جاگیرداری کے رویے، انتہا پسندی کے رویے، فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں انسانی حقوق کی وائلیشن کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں۔ لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو اس کو اپنا ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جو تشدد کو اپنے ایک ہتھیار کے طور پہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور کئی تشدد کے اسی عمل کو یا سیاسی آزادیاں سلب کرنے کے لیے یا اپنی چیپ پاپولیرٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ پاپولسٹ لیڈروں کا بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ ان کا طرز سیاست بھی بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مصنوعی ہوتا ہے۔ ہندوستان کشمیر کے اندر آج 75 سال ہونے کو ہیں، وہ انسانی حقوق کی بلیٹنٹ وائلیشنز کر رہا ہے، اور ہر آنے والا دن اس کی زیادتیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ ہم پاکستان ہمیشہ کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے ساتھ ہونے والے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا موقع پرست اتحاد جلد انجام کو پہنچ جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے اراکین پنجاب اسمبلی محمد افضل اور احسان الحق نے ملاقات کی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ہر قدم عوام کو ریلیف دینے کے لیے اٹھ رہا ہے۔ پی ڈی ایم نے سیلاب سمیت ہر اہم موقع پر سیاست کی، مخالفین نے جو بویا تھا اب وہی کاٹ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے صوبے میں یونین کونسل کی سطح تک تنظیم سازی کا عمل مکمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پنجاب کی تنظیمی عہدیداروں کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کی زیر سربراہی اجلاس میں ڈویژنل اور ضلعی عہدیدار شریک ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ تمام عہدیداروں سے تنظیم سازی کے معاملات پر رپورٹ لیں گے۔ جن ڈویژنز اور اضلاع میں یونین کونسل کی سطح تک تنظیم سازی کا عمل مکمل نہیں ہوا ہوگا، وہاں کے عہدیداروں کی باز پرس کی جائے گی۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے 180H ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس بھی کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں کہ آزاد جموں کشمیر کے میرپور ڈویژن میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ 340 نشستیں حاصل کی ہیں۔ مسلم لیگ نون 215، پیپلز پارٹی 131، آزاد امیدوار 284، مسلم کانفرنس اور ٹی ایل پی 8، جماعت اسلامی 1 نشست پر کامیاب ہوئی۔ میرپور ڈویژن کے ضلع کونسل میں پی ٹی آئی کے 53، نون لیگ کے 23، پی پی کے 19 اور 16 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ میرپور ڈویژن کی یونین کونسلز میں پی ٹی آئی کے 246، 230 آزاد امیدوار، نون لیگ کے 165، پی پی کے 104، ٹی ایل پی کے 8، مسلم کانفرنس کے 6 اور جماعت اسلامی کا 1 امیدوار کامیاب ہوا ہے۔ میونسپل کارپوریشن میں پی ٹی آئی کے 27، نون لیگ کے 15، 16 نشستوں پر آزاد 2 پر پی پی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا ہے کہ مالی مشکلات کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو گھروں کی تعمیر کے لیے رقم دیں گے۔ وفاقی حکومت کا ہر مشکل گھڑی میں تعاون حاصل رہا۔ عمران خان ہو یا شہباز شریف، دونوں نے بلوچستان کو اہمیت دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیا NFC ایوارڈ وقت اور حالات کی ضرورت ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت شیئر آئینی طور پر وقت پر ملنا چاہیے۔ ہمارا زیادہ تر بجٹ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے پر خرچ ہوتا ہے۔ میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ صوبہ مالی مشکلات سے دوچار ہے، جلد پارلیمانی لیڈروں کے ہمراہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے ریکارڈنگ منصوبے کو قانونی قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے 13 صفحات پر مشتمل ریکارڈنگ ریفرنس پر مختصر رائے سنائی۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں لکھا کہ ریکارڈنگ ریفرنس میں صدر مملکت نے 2 سوالات پوچھے تھے۔
رائے میں بین الاقوامی ماہرین نے عدالت کی معاونت کی۔ عدالت کی رائے میں لکھا ہے کہ آئین پاکستان خلاف قانون قومی اثاثوں کے معاہدے کی اجازت نہیں دیتا۔ صوبے معدنیات سے متعلق قوانین میں ترامیم اور تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں لکھا کہ ریکارڈک معاہدہ قانون سے متصادم نہیں ہے۔ نئے ریکارڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں۔ بلوچستان اسمبلی کو بھی معاہدے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے وزیر اعظم شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عمران خان وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف جھوٹی خبریں شائع کراتے رہے لیکن خود گھڑیاں چوری کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلی میل کے معافی اعتراف ہے کہ اس جھوٹ کے ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے اور عمران خان نے ڈیلی میل کے ذریعے شہباز شریف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جو کہتا تھا ہم کیس نہیں دیکھتے اب وہ کسی کو اپنا فیس دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ آئین کے تحت جھوٹا چور خائن لیڈر نہیں بن سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عالمی ادارے ہمیں اقتصادی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ملک آئین و قانون کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آئین و قانون کی روشنی میں عدالتیں انصاف کے فیصلے کرتی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آئین کی بنیادی ڈھانچے کا پہلا ستون اسلام ہے، آئین کا دوسرا ستون جمہوریت اور تیسرا پارلیمان ہے، جبکہ چوتھا ستون وفاقی نظام کہلاتا ہے۔ ملکی نظام میں آئین کے دائرہ کار سے تجاوز کرنا عدم توازن پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے تو ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ سربراہ JUI نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہونے والی قانون سازی نے شریعت کی حدود کو پامال کر دیا ہے۔ پاکستان کا ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن یہاں اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ عالمی ادارے ہمیں اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا کہ جب معاشی بحران بڑھنے لگتا ہے تو یہ آڈیو لیک کر دیتے ہیں۔ بھوکی عوام سڑکوں پر نکل آئی تو لگ پتا جائے گا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ مسائل اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی۔ قبل از وقت انتخابات ہی سیاسی اور معاشی عدم استحکام سے نجات ہے۔ حکومت نے دیر کی تو گاڑی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ارشد شریف کی شہادت میں JIT پر اہم ذمہ داری آ گئی ہے کیونکہ ادارے اور عدلیہ ہی اہم ہیں۔ 4 روز کے لیے عمرہ پر آیا ہوں کیونکہ سب کچھ یہی سے ملتا ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ 300 روپے کلو پیاز اور 200 روپے کلو ٹماٹر غریب کھائے گا۔ زرعی ملک غذائی قلت سے دوچار ہو سکتا ہے۔ PDM کے لیے عوام کے آگے ہتھیار ڈالنے کا آخری موقع ہے۔ امپورٹس پر پابندی، ترسیلات کم، ڈالر نایاب، الیکشن ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ سلیمان شہباز اربوں روپے کا کیس معاف کروانے واپس آ رہا ہے۔ فیاض چوہان نے کہا کہ بیگم صفدر NRO 2 لے کر ملک سے فرار ہو گئی ہیں اور سلیمان شہباز واپس آ رہا ہے۔ فیاض چوہان نے مزید کہا کہ وفاقی وزیر ساکھ ڈار NRO 2 سے مستفید ہو کر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے واپس آیا۔ ملکی معیشت کے حالات متقاضی ہیں کہ فوری الیکشنز کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اپنی ضد چھوڑ کر محض اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے ملک کو مت ڈبوئے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری تاحال شروع نہ ہونے کے پیش نظر نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر اگلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے، جبکہ وزیر منصوبہ بندی و شماریات احسن اقبال نے عام انتخابات اکتوبر میں ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ڈیجیٹل مردم شماری تاحال شروع نہ ہونے کے پیش نظر نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر اگلے عام انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہے، جبکہ وزیر منصوبہ بندی و شماریات احسن اقبال نے عام انتخابات اکتوبر میں ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہونے کا اعلان کیا ہے۔
आपको फिर बताते चले कि डिजिटल मर्दमशुमारी ताहाल शुरू न होने के पेश नज़र नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर अगले आम इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, जबकि वजीर मनसूबा बंदी और शमारियात एहसन इकबाल ने आम इंतखाबात अक्टूबर में डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत होने का ऐलान किया है। आपको फिर बताते चलें कि डिजिटल मर्दमशुमारी ताहाल शुरू न होने के पेश नज़र नई हल्का बंदियों की बुनियाद पर अगले आम इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है, जबकि वजीर मनसूबा बंदी और शमारियात एहसन इकबाल ने आम इंतखाबात अक्टूबर में डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत होने का ऐलान किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिए। जी, इस वक्त मुल्क में जनरल इंतखाबात की बाज़गश्त जोर शोर से जारी है और हुकूमत अपोजिशन का दरमियान मुज़ाकरात, मगर दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर रोजेदार का कहना है कि डिजिटल मर्दमशुमारी ताहाल शुरू न होने के पेश नज़र नए हल्का बंदियों की बुनियाद पर अगले साल आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। ज़राई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि 7वीं मर्दमशुमारी और खाना शुमारी के शेड्यूल पर नजरसानी की गई है और पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए फील्ड ऑपरेशन ताहाल शुरू नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 14 के तहत एक एक्शन प्लान भी आम इंतखाबात अप्रैल 2023 से 4 माह कबल तैयार करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार उहदेदारान के मुताबिक चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम उल जाफर के जेर सरबराही पाकिस्तान ब्यूरो फॉर शुमारियात की एक टीम ने चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में एक इजलास मुनक्कद किया है और 7वीं मर्दमशुमारी और खाना शुमारी के सरकारी तौर पर शाया शुदा आइंदा अप्रैल के आखिर तक फराम कर देगा। शुमारियात के शाया शुदा जो भी इसका रिजल्ट है वो अप्रैल के आखिर तक फराम कर देगा। असल शेड्यूल के मुताबिक मर्दमशुमारी का अमल 1 अगस्त 2022 से शुरू होना था। इस शेड्यूल के मुताबिक 31 दिसंबर तक और हतमी नताइज फरवरी 2023 तक इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाने थे। ओहदेदार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस पर भी तहफुजात थे और 31 दिसंबर तक इब्तदाई अदाद व शुमार नहीं बल्कि नताइज चाहिए थे। उन्होंने निशानदेही की कि पंजाब असम्बली के सिवा कौमी असम्बली के मुद्दत आइंदा साल 12 अगस्त को असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जबकि 14 अगस्त को पंजाब की असम्बली की मुद्दत खत्म हो जाएगी। मर्दमशुमारी के नताइज शाया होने के बाद इलेक्शन कमीशन को नए हल्का बंदियों के लिए 4 माह से ज्यादा मुद्दत दरकार होगा। याद रहे, दूसरी जानब वफाकी वजीर मनसूबा बंदी शुमारियात एहसन इकबाल साहब ने आइंदा बरस अक्टूबर में होने वाले आम इंतखाबात डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत करवाने का ऐलान कर रखा है। जी मुस्तफ़ा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको आगे बढ़ आपको आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम तराशी और गालिब गलौज करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी पैगाम में सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि जब तोशा खाना के तहाइफ और घड़ियों पर खबरें आने लगी तो तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ इन खबरों को झुठलाया बल्कि सहाफ़ियों पर पैसे लेने के इल्ज़ाम भी लगाए। तहरीक इंसाफ के पास सबूत के साथ खबरों की तरदीद करने का पूरा हक था, लेकिन दूसरों पर लिफाफा सहाफ़ी और गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने का कोई हक नहीं था। ताखीर से ही सही सच हमेशा सामने आता है और झूठ हमेशा बेनकाब होता है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपने ही बयानिए को बोझ तले दब जाएंगे। शरीर रहमान ने मजीद कहा कि अब एक के बाद एक सबूत अवाम के सामने आ रहा है। डॉक्टर सैफुर रहमान ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज संभाल लिया। केएमसी बिल्डिंग पहुंचने पर अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने ओहदा संभालने के बाद मुख्तलिफ महकमा जाती सरबराहान से मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि एमसी के जरिए इंतजाम सड़कों की बहाली मेरी पहली तरजीह है। कराची में पार्कों की हालत बेहतर बनाएंगे, ग्रीन बेल्ट दुरुस्त करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि फुटपाथ से फौरी तौर पर तजावुजात का खात्मा किया जाए, अस्पतालों की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जाएं। इन्होंने कहा कि साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने शहर की बेहतरीन खिदमात की, इनकी तमीराती कामों के तसलसल को बरकरार रखा गया।
यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है, जिसके बायस लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को मुहतात ड्राइविंग और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। जबकि हाफिजाबाद में धुंध के 22 हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और कराची का तीसरा नंबर है। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से सूबे के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 2.5 माह की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 2.5 माह की तातीलात दिसंबर से आइंदा साल फरवरी तक जारी रहेंगी। सेक्रेटरी तरीन बलोचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बलोचिस्तान के सर्द इलाकों के स्कूल्स में 16 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक तातीलात रहेंगी। अब बात करते हैं कोरोना की कि कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,442 टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मोहलिक वायरस में मुब्तला 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.28% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद एक मरीज जाँ बहक हो गया। आज सुबह इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 224 रुपए 50 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 37 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 11 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,663 पर आ गया है। तर्जमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा है कि पाकिस्तान के हर इंतखाब में अवाम का इंतखाब इमरान खान है। इमरान खान को नाहल करने का ख्वाब देखने वाले अवाम की नफ्स पढ़ने से कासिर हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ एक विफाकी जमात है और इस वक्त अवाम की मुकम्मल हमायत PTI के साथ है। अवाम हर रोज अपना फैसला सुनाती है। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में भी PTI वफाकी हुकूमत के तमाम तर धौंस धांधली प्रेशर के बावजूद बाकी सब जमातों को शिकस्त फाश दे रही है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के हर इंतखाब में अवाम का इंतखाब इमरान खान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ने कहा कि आज इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम के सिलसिले में रहनुमा तहरीक इंसाफ शफकत महमूद के ज़ेरे क़यादत लिबर्टी चौक से शाम 5 बजे रैली निकाली जाएगी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहावलपुर में भी मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। एंटी करप्शन ऑफिस से एक वोक भी की गई। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान से। जी फजल, अपडेट कीजिएगा। जी, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं इस टाइम डायरेक्टर एंटी करप्शन गुलाम सिंह साहब के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज तशरीफ़ लाए और हमसे इस हवाले में बातचीत की है। आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। इस दिन की मुनासबत से मैं मीडिया के दोस्तों को सिर्फ एक रिक्वेस्ट और एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपने कौम की जहन साजी करनी है, आपने पब्लिक ओपिनियन को शेप करना है, आपने राइट और रॉन्ग का सेंस देना है। तो काइंडली इस मुआशरे में, इस कौम के बच्चों में, जवानों में, मर्दों में, औरतों बूढ़ों के जहनों में एक बात आपने रासिख करनी है कि गलत गलत है और ठीक ठीक है। तो जब हमारे अंदर ये एहसास हो जाएगा कि हर गलत काम करप्शन की उस डेफिनेशन या लिस्ट में आता है, तो हम शायद कुछ बेहतरी की तरफ चल पड़ें। मेरा फिर यही पैगाम, यही रिक्वेस्ट है कि मीडिया की पावर को, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, सोशल हो, कोई भी उसका फॉर्मेट हो, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए, पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए इस्तेमाल करें और हेल्दी सोसाइटी और सेहतमंद जो एक कौम है वो तश्कील करने में
हेल्पफुल हूँ। बहुत शुक्रिया। जी, उन्होंने कहा गलत गलत है, सही सही है। इस पे जो अवाम है, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। सिंध के पसमानदा इलाके थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले भवानी शंकर, जिसने तालीम की सहूलियात ना होने के बावजूद मेहनत की और आज पीटीए में एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं उनके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अरशद से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी मेरे साथ मौजूद है भवानी शक्कर, जो कि एक सिंध के बैकवर्ड इलाके थर पारकर से बिलोंग करते हैं और आज वो इस्लामाबाद में एक मोतबर इदारे पीटीए में एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, जैसे आपने बताया, मेरा बिलोंग जो डिस्ट्रिक्ट थर पारकर से है, जो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा हेल्थ की फैसिलिटी हो गई, बिजली भी नहीं है हमारे पास, पानी का तो बहुत ही बड़ा मसला है, जो इवन आप भी मीडिया पे देखते होंगे। तो वहाँ से उठ के इस्लामाबाद पहुँचना ऑफ कोर्स मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। कोई भी शॉर्टकट नहीं फॉलो किया है, काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके अलावा हमारे पेरेंट्स ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। स्पेशली मैं जब बताऊँ, मेरे पेरेंट्स वो बैकवर्ड एरिया से, उनको तो बिल्कुल कुछ पता नहीं था एजुकेशन क्या है, तो उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस करके हमें यहाँ तक भेजा, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया। फिर मैंने स्पेशली कराची से, मैंने ज़ेबस से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में कराची में जॉब की। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुई। इस वक्त मैं पीटीए में जॉब कर रहा हूँ। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी का क्या फीचर है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान इस वक्त टेक्नोलॉजी में अभी तक बहुत ज़्यादा पीछे है ना, और स्पेशली हम बात करें साइबर सिक्योरिटी को, तो इसका तो बहुत मज़ीद बूम आने वाला है पाकिस्तान में। अभी तो फ़िलहाल फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी इदारे हैं, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हमारा हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। तो इवन उसके अलावा काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अभी तक साइबर सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं है। उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब तो जंग भी देखें, आप हथियार से नहीं लड़ी जाती, वो भी अब साइबर वार हो गया। अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप यहाँ बैठे किसी और जगह पे आप अटैक कर लें। तो सबसे पहले तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि स्पेशली को हमारे पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए तो कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई एजुकेशन अच्छे हो, जहाँ पे कंप्यूटर की हमें फैसिलिटी दी जाए, हमें एजुकेशन अच्छी दी जाए, ताकि मेरे जैसे कई ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे जाके किसी पाकिस्तान के अच्छे इदारे में जाके जॉब करें। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि इनका जो बैकवर्ड इलाका है थर पारकर, वहाँ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएँ ताकि वहाँ के शहरी हैं उनको दूसरे शहरों या सूबों में ना जाना पड़े, वहीं पे वो अच्छी एजुकेशन। अब बात करेंगे देपालपुर की, जहां अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़कों का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा इरफान अली काठिया ने कर दिया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियां शहजाद भट्टू से। जी मियां शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि दीपालपुर का एक और जो दरीना मसला है ये हल हो चुका है। दीपालपुर से हवेली लखा रोड और दीपालपुर से बसीरपुर रोड ये गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार था, और यहाँ पर कई हादसा जो है रौनमा हो चुके हैं, जिनका आज बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। और इस हवाले से मेरे साथ दीपालपुर के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा कि ये जो सड़कें टूट फूट का शिकार थी, आज यहाँ पर बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बड़ी खुशी की बात है कि ये दीपालपुर का एक दरीना मामला था कि दीपालपुर से हवेली लखा रोड और दीपालपुर से बसीरपुर रोड, ये बहुत बड़े रोड हैं जिन पर हैवी ट्रैफिक जो है वो जाती है। और हवेली लखा रोड जो है ये तो बहावल नगर, मिंचनाबाद और दीगर जो है अजला उसको भी ये मिलाता था, और ये बसीरपुर रोड जो है इस पर भी खासे गाँव जो है वो मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा दरीना मामला था, बड़ा दरीना मुतालबा था, जिसको जो है वो पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया, और आज इसका बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा जो है वो इरफान अली काठिया उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया और काम शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि ये जल्द 2 से 3 माह में जो है वो दोनों मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। इस हवाले से मैं ज़ाती तौर पर तमाम अहले दीपालपुर की तरफ से जो है वो हुकूमत पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जिस तरह आपने शहरी के जो ना देखा है कि इसी तरह तमाम तहसील भर के जो शहरी हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका यही कहना है कि हम हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये काम जो शुरू करवा दिया। और मैं अपने नाज़रीन ये अपडेट करता चलूँ कि आज इनका बकाया। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ پاکستان ہاؤس میں خدام شیخین کی زیر نگرانی میں سود اور منشیات کے خلاف سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ سود اور منشیات کی روک تھام بے شمار سماجی برائیوں کا راستہ رک سکتی ہے۔ نشہ اور سود کے خلاف جنگ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ ضلع ہنگو کو سود اور منشیات سے پاک کرنے کے لیے سماجی طبقات اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کوارڈینیشن وقت کا تقاضا ہے۔ ممتاز عالم دین مولانا محمد امین شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب شیخین تنظیم کے زیر اہتمام ممتاز سماجی شخصیت طرف سے پاکستان ہاؤس بہادر بنڈا میں ایک روزہ سود اور منشیات کے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ملک بھر سے ڈاکٹروں، ماہرین اقتصادیات، علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات اور صحافیوں سمیت انتظامی افسران نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر رفیق خان مومن نے کہا کہ سماجی برائیوں کے خلاف جہاد وقت کا تقاضا ہے۔ ڈی پی او آصف بہادر نے کہا کہ سماجی برائیاں معاشرتی انتشار کا ذریعہ بنتی ہے۔ ضلع بھر میں پولیس منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کارروائیوں میں مصروف ہے۔ یہ بہت ضروری تھا اس علاقے کے لیے، کیونکہ ہمارے کچھ یہاں پہ یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے ہر علاقے میں یہ منشیات جو ہے نا ایک ایشو چل رہا ہے۔ تو پولیس تو اپنا کام کرتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ، اور بڑھ چڑھ کر کرے گی، لیکن اویئرنیس بہت ضروری ہے عام عوام میں، اور عوام کا تعاون پولیس کے لیے بہت ضروری ہے، ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو عبدالہادی صاحب نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے یہ بہت زبردست کیے، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا اور ہمیں بھی بولنے کا موقع دیا کہ ہمارا بھی ایک پوائنٹ آف ویو لوگوں تک آ جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عبدالہادی صاحب آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس طرح کے ایونٹس کرائیں گی تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ان چیزوں کے بارے میں، ان برائیوں کے بارے میں اویئرنیس ہوتی رہے اور ان کا سدباب بھی ہم کریں۔ تو یہ ایونٹ ہنگو کے لیے ایک بہت ہی زبردست۔ ٹی ایم اے کی غفلت سے مرکزی عیدگاہ میں کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبید الرحمان سلیمانی سے۔ جی عبید الرحمانی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ایبٹآباد مرکزی عیدگاہ میں، جو کہ ٹی ایم اے کا ایریا ہے، اور یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ ایبٹآباد کے حسن کی اگر بات کی جائے تو عیدگاہ بڑا رول ادا کرتی ہے، اور ایبٹآباد مین بازار کے درمیان میں یہ موجود ہے، سربن چوک کے قریب ہے یہ، لیکن اس وقت اس کی جو حالت ہے یہاں پر کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ ٹی ایم اے کا جو سٹاف ہے وہ یہاں پر بالکل اس عیدگاہ کو نظر انداز کیا جا چکا ہے، صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہم شہریوں سے بھی بات کریں گے، وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی یہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی یہ تو پچھلے مہینے سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، تقریباً ہمارا آنا جانا یہاں سے ہوتا ہے۔ تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ایبٹآباد میں صرف ایک واحد جو ہے یہی ہے مرکزی عیدگاہ ہے جو، اور یہاں بھی کچرے کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں ریڑھی بانوں کی جانب سے۔ جو کچرا ہوتا ہے، خراب فروٹس یا سبزیاں ہوتی ہیں، وہ وہاں سے اٹھا کر یا تو نالوں میں پھینک دیتے ہیں یا پھر اس عیدگاہ میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ جو تحصیل کی جو انتظامیہ ہے اس کی نااہلی ہے، ایبٹآباد میں صفائی کا خاص خیال نہیں رکھا جا رہا۔ بالکل شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ ایبٹآباد میں ٹی ایم اے کی نااہلی ہے، جو کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور ایبٹآباد کے اس میں کمیاں واقع ہیں۔ سہون شریف کے رہائشی آٹا، چینی، گھی کے بعد اب مرغی کے گوشت میں آئے روز اضافے سے مزید پریشان۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی۔ جی محمد علی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سیون میں۔ اگر بات کی جائے مہنگائی کی تو مہنگائی میں آئے روز اضافہ ہوتے ہی سیون کے شہری پریشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتے ہی شہری بھی پریشان ہیں۔ مرغی، آٹا، چینی، گھی اور دالوں کے بعد سبزیوں کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے دیہڑی کمانے والے لوگوں کے لیے یہ چیزیں خریدنا ایک سہانا خواب بن گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت وقت سے فوری بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دیگر چیزوں پر کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیون شریف اور اس کے گرد و نواح علاقوں میں آٹا، چینی، گھی اور دیگر چیزوں میں خطر کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے یہ مرغی کا گوشت خریدنا بھی ایک سہانا خواب بن گیا ہے۔ شہریوں نے حکومت سندھ اور وفاقی حکومت سے فوری بڑھتی ہوئی مہنگائی پر کنٹرول۔ شکریہ علی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کروڑ لال ایسن میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل نے چارج سنبھال کر کام شروع کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد آصف خان سے۔ جی محمد آصف، اپڈیٹ کیجیے۔
جی بالکل، اس وقت میں کروڑ لال ایسن میں اسسٹنٹ کمشنر آفس میں موجود ہوں. یہاں پر آج نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد افضل صاحب نے آج یہاں پر باقاعدہ طور پر چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا ہے. میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر کروڑ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آج آپ نے باقاعدہ طور پر چارج سنبھال لیا ہے، کام کا بھی آغاز کر دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، شہریوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جی. باقاعدہ میں نے کام سٹارٹ کر دیا اور مین جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو سروس ڈیلیوری ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے. تو کوشش کریں گے جی انشاءاللہ. سر یہاں پہ جو پہلے اسسٹنٹ کمشنر صاحب تھے ڈاکٹر مکرم سلطان صاحب، وہ یہاں پہ بھیس بدل کے کبھی آٹے کی لائنوں میں لگ جاتے تھے، تو آپ کیا اس حوالے سے بھی کوئی کاروائیاں کریں گے یہاں پہ؟ جی یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں جی، انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے. ظاہر ہے جن چیزوں پر ہم نے کام کرنا ہے وہ چاہے بیس بدلنا پڑے یا کچھ اور بھی کرنا پڑے تو انشاءاللہ وہ کریں گے. all tactics will be used. جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے جو کاروائیاں کرنی ہیں ان کا ہم نے آج سے باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے اور میرے دروازے جو ہے وہ سائلین کے لیے ہم. آصف خان آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فورٹ عباس کی میونسپل کمیٹی میں انتظامیہ کی جانب سے دیوار احساس قائم کر دی گئی، جس میں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے رکھے گئے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے وسیم ٹھاکر سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. جی وسیم، آگاہ کیجیے گا. بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے حکم پر جو ہے فورٹ عباس میں بھی جو ہے دیوار احساس قائم کر دی گئی ہے، جہاں پر جو ہے غریب اور مستحق لوگوں کے لیے جو ہے سرد کپڑے رکھے گئے ہیں وہ جو سردی میں پہن سکتے ہیں. اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی فورٹ عباس کے سی او موجود ہے. جی تو سر بتائیے گا اس حوالہ سے آپ کا کیا کہنا ہے، یہاں پر جو کپڑے آپ نے رکھے ہیں یہ انتظامیہ کی جانب سے رکھے گئے ہیں یا پھر جو فورٹ عباس کے معززین یا کوئی دوسرے لوگ ہیں ان کی جانب سے رکھے گئے ہیں؟ جی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ویژن کے تحت یہاں پر کیونکہ سردیوں کی آمد ہے، جو غریب لوگ ہیں ان کو سردیوں میں کپڑے مہیا نہیں ہوتے، سردیوں میں وہ اپنے پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اس میں انتظامیہ نے انیشلی طور پہ یہ کپڑے یہاں پر رکھے ہیں. اس میں جتنے بھی جو لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. وہ اپنی طرف سے یہاں پر کپڑے جو ان کی ضرورت کے نہیں ہیں یا اضافی ہیں یا نئے بھی خرید کے وہ لگا سکتے ہیں تاکہ غریب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے میونسپل کمیٹی فورٹ عباس کے سی او کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے فورٹ عباس کے جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی یہاں پر کپڑے لے کر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تاکہ غریب لوگ جو سردی. برطانیہ میں آج سے شدید برف باری کی پیشگوئی کی گئی. درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کا امکان ہے. ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے سرد موسم کے تیسرے درجے کا الرٹ جاری کر دیا. گزشتہ روز برطانیہ کے بعض علاقوں میں توقع سے زیادہ برف باری اور شدید سردی نے کاروباری زندگی کو معطل کر دیا. اسکوٹش ہائی لینڈز میں درجہ حرارت -9 تک چلا گیا اور ابھی اس کے مزید کم ہونے کے امکانات ہیں. کئی مقامات پر گاڑیاں برف میں پھنس گئیں، بس سروسز میں بھی خلل پڑا. ایئرڈین ایئرپورٹ پر کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئی. ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم صحت کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے. بوڑھے افراد، دل اور پھیپھڑوں کے مریض خاص طور پر خطرے میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ پورے گھر کو گرم نہیں کر سکتے انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کم از کم اپنے لیونگ روم اور بیڈ روم کا درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھیں. بیڈ روم میں بستر پر مزید کمبلوں کا بھی استعمال کر کے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ملتان میں انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو کرنے والے ابرار احمد کا پہلا میچ توجہ کا مرکز اور یادگار بن گیا. پاکستان میں مسٹری اسپنر کے نام سے مشہور ابرار احمد نے انگلینڈ کے بیٹرز کو اپنے جال میں پھنسا لیا. ملتان میں ابرار احمد نے اپنے پہلے ہی اوور میں وکٹ حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے انگلش کھلاڑیوں کو واپس پویلین بھیجنے کا سلسلہ برقرار رکھا. ابرار احمد پہلے سیشن میں انگلش بیٹرز کے لیے پریشانی کا باعث بنے رہے. ابرار احمد ڈیبیو ٹیسٹ کے پہلے دن 7 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی اسپنر بن گئے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.